प्रोग्राम खबरसार देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो वन वे टीवी। खबरसार दे विच गल करांगे कनेडा जिहड़े नौजवान जा रहे ने तां अक्सर खबरां दी स्याही नहीं सुकदी, खबरां दी स्याही नहीं सुकदी, किसी ना किसी दी मौत की खबर सामने आ जाती है। और इत्थों तक पता लग्या है कि कनेडा विच तां जिहड़ा जानदार रुझान पंजाबियों का बहुत ज़्यादा आ, भारतीयों का बहुत ज़्यादा। हर हफ्ते 2 ਦੇ करीब जिहड़े आ ਉਹ नौजवान मौत के मूँह विच जा रहे आ। की ने कनेडा दी स्थितियां, क्यों नौजवान मर रहे ने, क्यों हर वारी मापे इधर लाशां लई विलकदे रह जांदे ने, इस सारे मुद्दे उत्ते गलबात करते हैं। कनेडा पंजाब के बहुत सारे नौजवान वहीरां घत के जा रहे हैं, चाहे मुंडे ने चाहे कुड़ियां ने। पर एक जिहड़ी वड्डी त्रासदिक स्थिति दोस्तों कनेडा की बनी हुई आ वो यही है कि पंजाब दे धीआं पुत्त खास तौर पर नौजवान मुंडियां की गल की जाए, उन्हां दियां लाशां ही भारत क्यों मुड़ रही ने। ये चिंता दा विषय आ। इस दे बारे जे कहा जाए कि जिस तरीके धड़ाधड़ कनेडा बन्नी वहीरां 31 पंजाबी भज्जे जा रहे हैं, आईलैंड सेंटर भरे रहिंदे ने और सारिਆਂ ਨੂੰ अपना भविख जिहड़ा आ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ नज़र आ रहा, खास तौर पर कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा आ। क्योंकि ਜਦੋਂ ट्रूडो सरकार ने ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਿਓਂ ਗਈ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੇ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ। इस बारे कभी किसी ने गौर नहीं किया। कोई दिन खाली नहीं जाता जो खास तौर पर कनेडा तो कदे इहो जी खबर ना मिली होवे भी अज फलाना मर गया, अज फलाना मर गया, अज फलाना मर गया, अज की कहा जाए। और सारे जिहड़े धीआं पुत्तर ने खास तौर पर जिहड़े नौजवान मुंडे ने उन्हां दी गल की जाए तो धीआं दी जिहड़ी स्थिति है पंजाबों गईआं दी वो इन्नी गंभीर है कि उहदा तां बहुता सामने नतारा हुंदा ही नहीं पिया गा। ते जिहड़े मुंडे आ उन्हां दे बारे जो बाद विच पोस्टमार्टम रिपोर्टां आउंदियां ते उहदे विच क्लीयर हुंदा भी आ तां जी इस वजह करके मरिया सीगा। कनेडा तो भारत विच जो ये स्थिति बनी हुई है लाशां आउण दी, कनेडा विच रहण दी मनशा नाल पुज रहे विदेशी विद्यार्थियों नूं बीते महीनों तो वड्डियां चुनौतियां दा सामना करना पै रहा, जिस विच नौकरी ना मिलना, खर्चे ना चला सकना, निराशा विच अपनियां आदतां विगाड़ के भविख दियां आसां खत्म कर लेना शामिल है। दुनिया के होर देशों के मुकाबले भारत तो कनेडा विच पुज रहे मुंडे ते कुड़ियां की गिणती सब तो वध है। ये दोस्तों गौर करने वाली गल है। ये भी कि अपराधां विच गलतान भारती अते विशेष तौर पर पंजाबी विद्यार्थियों की टोरंटो ते आस पास के शहरों दी जेलों विच भरवीं हाज़री बनी हुई है। इत्थे मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा कि कनेडा दे विच जिहड़े साडे बहुत सारे पंजाबी मुंडे गए आ वो अज जेलों विच भी बैठे। कारण की है कि सब तो पहली बेईमानी पता लगी है इत्थों शुरू हुंदी है कि जांदियां सार ही महंगा जिहड़ा आ वो मोबाइल लिया जांदा आ और कुछ क पैसिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ बीमा कर दिता जांदा ते मुड़ के कुछ क समय बाद कह दिता जांदा जी वो मोबाइल जिहड़ा सी साडा, क्योंकि स्मार्टफोन होगा जाहिर है कि उधर आम फोन इदां दे नहीं है। स्मार्टफोन के उत्ते ही सारिਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜਾ भी इत्थों नवें गए ਹੁੰਦੇ ਆ पंजाबी, तो वो कुछ दिनों बाद बेईमानी की जाती है। वो मोबाइल गवाचिया नहीं हुंदा, असल में पिछे आपदे भैन भरावां नूं जां परिवार नूं भेज दिता जाता आ। उत्थों दी सरकारां इस दे उत्ते बहुती घोख पड़ताल नहीं करदी, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा स्टूडेंट आया जे इहने लिख के सानूं दे दिता क्योंकि बीमा होया तो ये बदले इनू हुण नवें मोबाइल के जिहड़े पैसे आ वो दिते जाने चाहिए। एक दूसरी जिहड़ी सब तो वड्डी घटिया हरकत कनेडा दे विच नवीं मंडीर ने गंद जिहड़ा पा दिता है वो नशाखोरां ने, गैंगस्टरां ने और खास तौर के उत्ते चोरां ने। चोर की करते हैं कि कनेडा के घरां दे बाहर खड़ियां गड्डियां जिहड़ियां आ इहो जे ग्रोह उत्थे सरगर्म होए आ कि खड़ियां गड्डियां नूं ही ओह चुक लजांदे आ ते उन्हां दे पार्ट्स रातों रात ही जिहड़े आ खोल के ते गांह दी गांह उहदा कुछ दा कुछ बना के भेज दिता जाता। और वड्डे इहो जे गैरज उत्थे बने आ जिथे साडे ही पंजाबी मुंडे उन्हां गड्डियां नूं चोरी करदे और फटाफट उन्हां गैरजां वालिआं दे कोलों
ਕੁਛ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਫਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਿਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੇਜਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਮਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਤੇ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡੌਰ ਭੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਧਨਖਾਰਾ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮੇਸ਼ ਧਨਖਾਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਗਰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ? ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗੇ? ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਭਈਆ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਈਆ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਮੋਸੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਰ ਨੂਡਲ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਇਸ ਪਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 'ਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਆਟੋਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਨਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੰਗ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆ। ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜੰਮਣ ਪਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਠਿਨ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਈ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ।
2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ BA ਜਾਂ MA ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ 6.5 ਤੋਂ 7.5 ਤੱਕ ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 12ਵੀਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਲੋ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹਜੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਖੇਡਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਇਆ ਹੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਫਰੋਲਣੀ, ਉਹ ਫਰੋਲਣ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਪੜ੍ਹ ਗੁੜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਕ ਨਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, 1V TV।